السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. زاري من جمرو أديسو كتاب بأجاتشو يزاتشوت أرستو من إلال أساسية في التربية الإسلامية إلال. أساسية مالت مسارت مالتو أساس مسارت أساسية مسارتو من دنو في بزي قداي لاي بمن قداي لاي التربية بمكوت كوت لاي الإسلامية إسلامي هنا كتب كواتي كمن مجمر اللبت سلازي بزو عديس تماريوش سلالاتشو هل جيزينيا دائما كيتنا من جمرو أمنتاتشنا كما استكاكل أرله سلازي أساسيات مسارتاوي نجروج في التربية الإسلامية إسلامي هنا سنمجبارن يسوي جوتشن بمكوت كوت لاي من أسأل فنال سنمجبار لولت النمي كفلار سلازي كمان نجمر على كما جمر يونتم كالله جاري لنا نجرين يونت ما استكاكل كذا سكتلو إياله بيدرجوا هنا. بارك الله فيكم. كتاب يتزجاجو بمن ملكنا بتياكينا بملس ملكنا من إلال أسئلة وأجوبة. أسئلة مالت تياكي مالتنا وأجوبة ملسوج لياندندو تياكي ملسين نسالة تعال مالتنا كجت سمنت كتلو من الله يويتاياتشوال كجت سمنت كتلو من الله العقيدة الإسلامية إلال عقيدة مالت أمنت مالتنا الإسلامية إسلاموي أمنت عندما يتوقع عالم لي كسلمنا وجه هيمانوتوش ألو الله زند تكبينت يالله هيمانوت جد من بتشانو إسلامنا بتشانو كما قال تعالى يلاك أوجيتا تشندالو عند الدين عند الله الإسلام كهيمانوتوش كله الله زند تكبينت يالله إسلامنا بتشانو سلزي إسلامنا أمنت مني مسلال خير هيدو قص أسرهند لاي مقدمة ورجم سلوهنا نو قص أسرهند لاي كمل نجمر نو مالتنا فقه لا يالله سيرة لا يالله إننا من جمرو كمن دنو عقيدة الإسلامية إسلاموي أمنتاتشن من ممثل اللبت أسئلة تياكيوج وأجوبة ملسوج بمن قد لي في بزي أرستلي بمن أرستلي العقيدة الإسلامية إسلاموي هونو أمنتوش لي يالو تياكينا ملسوج لزرزرو نوزيغا من إلال سين إلنا عند قطر إلالر كسو كتلو من إلال جيم إلنا عند قطر إلال سين مالت سؤال مالتنا سؤال الأول يمجمر يوت إياكي ما العقيدة أمنت مالت من مالتنا سووش أمنت عقيدة سيبال ما يكو سووش عنه سلزي كسر كمسارتو ما العقيدة أمنت مالت من مالتنا جواب ملس هي الإيمان هي السكو الإيمان أمنتنا الجازم قرط على أمنت الذي أمنتكو لا يتطرق أما يجبابتي هنا لا يتطرق أما يجبابتي هنا خير ما العقيدة أمنت من دنو جواب ملس هي الإيمان أمنتكونو الجازم قرط على أمنت الذي أمنتاتشنكو لا يتطرق أما يجبابتي هنا إليه ودز ود أمنتاتشن شكون ترتاري ما يجبابتي هنا لمثالي بالله እናምናለን ጥርጣሬ ገብቶን ያውቃል እሱ እንዳለ ብቸኛው አምላክ እንደሆነ እሱ እንደፈጠረን ለሱ ስምና መገለጫዎች እንዳሉት ጥርጣሬ ገብቶን ያውቃል አያውቅም ስለዚህ አቂዳ የተባለችው ቃል እምነት እኮ ናት ምን አይነት እምነት ቁርጥ ያለች እምነት በውስጧ ምንም አይነት ጥርጣሬ የማይገባባት ለደ ይላል አይደለ ለዳ ሙዕተቂዲ ይሄንን እምነት የያዘው ሰውዬ ዘንድ ጥርጣሬ ላይ ገባ ለደ ዘንድ ማለት ነው ሙዕተቂዲ ይሄን እምነት ያመነው ሰውዬ ዘንድ እኮ ምንም አይነት ጥርጣሬ ላይ ገባ ፊል በዚህ ጉዳይ አልኢማኒ ቢላሂ ዐዘ ወጀል አልኢማን በማመን ቢላህ በአላህ ማመን ላይ ዐዘ አሸናፊ የሆነው ወጀል የላቀ የሆነው አላህ ላይ በሱ ላይ በመናምንበት ጊዜ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይገባብን ቁርጥ ያለ እምነት ማመን ምን ይባላል ኢማን ይባላል ደግመዋለሁ ወልኢማኑ አቂዳ ማለት እኮ እምነት ማለት ነው አልጃዚም ቁርጥ ያለ الذي ይህ እምነታችን
ላ የተጠረቁ የማይገባበት የሆነ ኢለይሂ ወደሱ ሸኩን ጥርጣሬ የማይገባበት እምነት ለደ ሙዕተቂዲህ የሚያምንበት ሰውዬ ልብ ዘንድ ምንም አይነት ጥርጣሬ የማይገባበት ቁርጠኛ እምነት ማመን። በምን ጉዳይ ላይ? ፊል ኢማኒ በማመን ላይ። በማን ላይ በማመን? ቢላሂ በአላህ ላይ ስናምን ምንም አይነት ጥርጣሬ ላይገባብን ቁርጥ ያለች እምነት ልናምን። አዘ አሸናፊ የሆነ እኮ ነው አላህ። ወጀል የላቀ የሆነ ጌታ ነው። እሺ እንቀጥል፣ መልሶ አላለቀም። ወማ የጂቡ ግዴታ የሚሆን የጂብ የምትለው ቃል ከምንድን ነው የምትመጣው? ዋጂብ ከሚለው። ወማ የጂቡ ግዴታ የሆኑ ነገሮችን መስጠት ለማን? ለሁ ለሱ ለአላህ ለጌታችን። ለሁ ለሱ ለአላህ ለጌታችን ሚነ ተውሂዲ አላህን በመነጠል። ተውሂድ የምትለው ቃል ምን ማለት ናት? መነጠል፣ አንድ ማድረግ፣ ብቸኛ ማድረግ። ሚነ ተውሂዲ ቢሩቡብየቲሂ ሩቡብያ ማለት ጌትነት። ሩቡብያ ማለት ጌትነት። አላህ በጌትነቱ አንድ መሆኑን ማመን አልጨረስንም። በጌትነቱ ውስጥ ምን ምን ነጥቦች ይመጣሉ? ጠቅለል ሲደረግ እሱ የሚሰራቸው ስራዎች በጠቅላላ፣ ዘርዘር ሲደረግ በመፍጠሩ፣ በመግደሉ፣ በማስተናበሩ፣ በመፍረዱ። ይሄ ምን ይባላል? እሱ የሚሰራቸው ስራዎች። የፈጠረን ማን ነው? አላህ ነው። የሚገለን ማን ነው? አላህ ነው። ውሳኔዎችን ቀደርን የፈረደው ማን ነው? አላህ ነው። የሚያበላን የሚያጠጣን፣ ዓለምን የሚያስተናብራት፣ ዛሬ ሙቅ ነገ ቀዝቃዛ ከነገ ወዲያ ደግሞ ጎርፍ እንዲመጣ የሚያደርገው ይሄ ምን ይባላል? አልሙደብር አስተናባሪ፣ አልሐኪም ፈራጅ። ስለዚህ በጌትነቱ ስር እነዚህ ሁሉ ነጥቦች ይገባሉ። ይሄን ከሱ ውጭ ማንም ማድረግ እንደማይችል እርግጠኛ ሆኖ ማመን። ጠቅለል አድርገን ደግሞ በኋላ ስንመለስ በምሳሌ እንመለስበታለን። ሁለተኛ ወኡሉሂየቲህ በአምላክነቱም ተውሂድ ወደሚለው ቃል እንመለሳለን። ተውሂድ ቢሩቡብየቲህ አላለም በጌትነቱ፣ ወኡሉሂየቲህ በአምላክነቱም ደግሞ የተነጠለ ብቸኛ ጌታ ነው። ወኡሉሂየቲህ በአምላክነቱ የተነጠለ ጌታ ነው። ምን ማለት ነው? እኛ የምንሰራቸው ስራዎች በጠቅላላ ለአንድ አምላክ ብቻና ብቻ ነው የሚሰጡት። ማስረጃችን ከዚህ በፊት ደጋግመን እንደተማርነው ቁል በል አላቸው ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ ሰላቲ ስግደቴ፣ ወኑሱኪ እርዴ፣ ወመሕያየ ህይወቴ፣ ወመማቲ ሞቴ ሊላህ ለአላህ ነው፣ ረቢ ጌታ ለሆነው፣ አልዓለሚን የዓለማቱ ጌታ፣ ላ በፍጹም ሸሪከ ተጋሪ፣ ለሁ ለሱ እኮ ተጋሪ የለውም በፍጹም። ስለዚህ ስግደት፣ ጾም፣ ሀጅ አሉ የሚባሉ አምልኮዎች ለማን ብቻ ነው የሚሰጡት? ለአንድ አምላክ። ስለዚህ አምልኮ ለማን ይሰጣል? ከኛ በኩል ለአላህ። ስለዚህ አምልኮ ማለት የኛ ስራ ነው። ጌትነት ደግሞ የማን ስራ ነው? የሱ ስራ ነው። ስለዚህ አላህን እስካሁን ተውሂድ መነጠል በምን በምኑ? በጌትነቱ ሲደመር በአምላክነቱ ብቸኛ አምላክ ነው። ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ? ወኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ አምላካችሁ ብቸኛና አንድ አምላክ ብቻ ነው አለ። እሺ ሶስተኛ ወአስማኢሂ ለሱ እኮ ስሞች አሉት። ወአስማኢሂ ለሱ እኮ ስሞች አሉት። ወሲፋቲሂ ለሱም ለጌታችንም እኮ መገለጫዎች አሉት። ቃለ ተዓላ ከፍ ያለው ጌታ እንዲህ አለ፣ ወሊላሂ ለአላህ እኮ አሉት ምን አልአስማ ስሞች፣ አልሑስና የተዋቡ፣ ፈድዑሁ ለምኑት፣ ቢሃ በእነዚህ በስሞቹ። በአንድ ሐዲት ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ 99 ስሞች የሸመደደ የሰራባቸው ጀነት ገባ አሉ። ስለዚህ አላህን በስሞቹ ማወቅ ከታላላቅ አምልኮች ውስጥ ነው። ስሞቹ ደግሞ ምን አላቸው? መገለጫ አላቸው። ለምሳሌ አርረሕማን ስሙ ነው፣ አዛኝ ማለት ነው። ምን የሚባል ባህሪ ያለው ማለት ነው? አዛኝ የሚባል ባህሪ ያለው። አልአፉ ይቅር ባይ ምን የሚባል ባህሪ ያለው? ይቅር ባይነት የሆነ ባህሪ ያለው። ስለዚህ ከዚህ ምን ትይዛላችሁ? የአላህ ስሞች በጠቅላላ ባህሪ መገለጫ አላቸው። የአላህ መገለጫዎች በጠቅላላ ግን የአላህ ስም መሆን አይችሉም። ለምሳሌ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይስቃል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩ መሳቅ ምኑ ነው? ባህሪው ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቆጣል። መቆጣት ምኑ ነው? ባህሪው ነው። እነዚህ ግን መሳቅና መቆጣት የሚሉት ስሙ አይሆኑም መገለጫዎቹ እንጂ። ስለዚህ ከዚህ ምን ያዝ? ሁሉም ስሞቹ መገለጫ አላቸው። ሁሉም መገለጫዎቹ ግን ምን አይደሉም? ስም
አይደሉም። ባረከላሁ ፊኩም። ቀጠለና አላህ ምን አለ? ቁል ድኡላህ አላህ ብላችሁ ብትለምኑት ብትጠሩትም፣ አዊድ ራሕማን አራሕማን ብላችሁም ብትጠሩትም፣ ፈለሁ ለሱ ለአላህ እኮ አልአስማእ ስሞች አሉት፣ አልሑስና የተለያዩ ስሞች አሉት። በእነሱ ምን አድርጉበት? ጥሩት በፈለጋችሁት። ሁሉም አንድ ናቸው። የስሞቹ ሁሉ ግን መመለሻ ከስሞቹ ሁሉ በጣም የላቀው ስሙ ማን ይባላል? አላህ ይባላል። አላህ ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ነጥብ ምን ያዝ? አቂዳ የተባለው ጉዳይ ቁርጥ ያለች እምነትን ይይዛል። በውስጧ ምንም ጥርጣሬ የማይገባባት ማን ዘንድ? አማኙ ሰውዬ ዘንድ። በምን ጉዳይ? በአላህ በማመን እና ለአላህ ግዴታ የሆኑ ማጽደቅ የሚጠበቁብንን ነጥቦች ስናጸድቅ በምን በኩል? ፊት ተውሂድ በአላህ አንድነት በምን በምኑ? በጌትነቱ በአምላክነቱ ለሱ ደግሞ ስምና መገለጫዎች እንዳሉት። ጥሩ። አሁን ቀጥታ ወደ ምን እንሄዳለን? ይሄንን በምሳሌ እንየው። ለምሳሌ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ የሚፈጥር የሚያበላ የሚያጠጣ አለ ካለ አንድ ሰው ሽርክ የሰራው በአላህ ጌትነት ላይ ነው ወይስ በአላህ አምላክነት ላይ ነው? በአላህ ጌትነት ላይ ነው። ለምን? ምን ብለናል? ተውሂድ ስንት ነጥቦቹ መጡ እዚህ? በጌትነቱ አንድ፣ ሁለት በአምላክነቱ፣ ሶስት ለሱ ስምና መገለጫዎች እኮ አሉት አልን አይደለ? ጌትነቱ ውስጥ ምን ምን ይይዛል ብለናል? መፍጠሩ፣ መግደሉ፣ ከዛስ ማስተናበሩ እና የመሳሰሉት። አንድ ግለሰብ መጥቶ ከአላህ ውጭ እኮ ፈጣሪ አለ እንዲህ እንዲህ የፈጸመ አለ ካለ የአላህን ባህሪ የአላህን የጌትነቱን ባህሪ አንስቶ ለሌላ አካል ከሰጠ ሽርኩ የተፈጸመው ምን ላይ ነው? ጌትነቱ ላይ ነው። ጥሩ። አሁን ወደ ምን እንምጣ? ቅድምም ብለናል ሰላት፣ ጾም፣ ስለት የመሳሰሉት ለማን ናቸው የሚሰጡት ብለናል? ከኛ የአላህ ባሪያዎች ለአላህ ብቻ አይደል? እነዚህ ምኖች ናቸው ብለናል? አምልኮ አይደለ? ልክ እንደዚህ አንድ ሰው አላህን ብቻ መለመን ሲገባው ጅብሪል ሆይ እንዲህ አርግልኝ አለ፣ ለመነ። ጅብሪል ፈጥሯል ቢል ኖሮ ምን ይሆን ነበረ? ያሻረከው በአላህ ጌትነት ላይ ነበር አይደል? ጅብሪል ሆይ ልጅ ስጠኝ ብሎ ግን ቢለምን አሁንስ ማጋራቱ የተሰራው የተፈጸመው በምን ላይ ነው? በጌትነት ወይስ በአምላክነቱ ላይ? በአምላክነቱ ላይ። ለምን? አምልኮ አላህ ብቻ የሚነጠልበት ነው አይደል? ሲለመን ሀከዳ በዚህ መልክ እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ። ይሄ ከገባችሁ ሱአሉ አታኒ ሁለተኛው ጥያቄ መል ኡሱሉ አተላተቱ አለቲ የጂቡ አለ ልዓብዲ ማዕሪፈቱሃ። መል ኡሱሉ ምንድን ነው መሰረቱ? ኡሱል ማለት ምን ማለት ነው? መሰረት። ሚም ስትገባ ከፊት ምን ታደርገዋለች? ጥያቄ። መል ኡሱሉ ምንድን ነው መሰረቱ? አተላተቱ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች የሚባሉት አለቲ እነዚህ ነጥቦች ደግሞ እስልምና ውስጥ ብዙ ነጥቦች አሉና ከነሱ ውስጥ እነዚህ ሶስቱ የጂቡ ግዴታ የሆኑ አለል አብዲ በአንድ ባሪያ ላይ ማዕሪፈቱሃ እነሱን ማወቅ ግዴታ የሚሆኑበት ነጥቦች እነማን ናቸው ነው። ጥፋት ላይ የወደቁ ሰዎች ኡሱሉ ሰላሳ ሲባል ይደነግጣሉ። ገና ሶስቱ መሰረታዊ ነጥቦች ሲባሉ ምን ይላሉ ደንግጠው። ስለምን እየተወራ? በነቢዩ አንደበት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ቀብር ገብተን የምንጠየቃቸው ጥያቄዎች እነሱ ናቸው ኡሱሉ አተላተቱ የተባሉት ሶስቱ መሰረታዊ ነጥቦች። ላቡድ እዚህ ምድር ላይ የኖረ ሰው አየተሐቀቅ ሀዘል አምር ይሄን ጉዳይ ሳያጸና በህይወቱ ላይ ሳይተገብር ከሞተ ወየውለት። ምክንያቱም የመጀመሪያ ጥያቄ ቀብር ውስጥ የሚሆነው ምንድን ነው? መረቡክ ማዲኑክ ወመን ነቢዩክ። መረቡክ ጌታህ ማን ነው? ማዲኑክ ሃይማኖትህ ምንድን ነው? ወመን ነቢዩክ ማን ነበር የተላከልህ ነቢይ? አራት ነጥብ። ስለ እነዚህ ጥያቄዎች ነው እንማማር እያልን ያለ ነው። የኪታቡ ማዘጋጅ ምን አሉ? መል ኡሱሉ እነማን ናቸው እነዚያ መሰረቶች? አተላተቱ ሶስቱ መሰረቶች ተብለው የተጠቀሱት አለቲ እነዚህ ሶስት መሰረቶች እኮ የጂቡ ግዴታ የሆኑ አለል አብዲ በማሊያ ላይ አዘከር ወልኡንሳ በወንድም በሴትም ላይ በአገር መሪም በተመሪም ላይ በሁሉም ሰው ላይ ግዴታ የሆኑ ማዕሪፈቱሃ እነሱን ማወቅ ግዴታ የሆነ አልጀዋብ መልስ ማዕሪፈቱ ማወቅ እኮ ነው ግዴታ። አልዓብዲ አንድ ባሪያ ረበሁ ጌታውን ሊያውቅ እኮ ይገባዋል። ጌታችን ማን ነው? ራሱን አስተዋውቋል። ፈዕለም አነሁ ላኢላሃ ኢለላህ ወስተግፊር ሊዘንቢክ ከአምልኮ በኩል ፈዕለም እወቅ አነሁ ነገሩ ላኢላሃ ኢለላህ ካላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ወስተግፊር
ምህረት ለምን ሊዘንቢክ ለወንጀለ። በሌላ በኩል ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ? ዛሊኩም ላሁ ረቡኩም ኢላ አኺሪል አያ። ይህ እኮ ጌታችሁ ስሙ አላህ በመባል የሚታወቀው ነው አለ። ልክ እንደዚህ ደግሞ ሌሎች ቦታዎችም ላይ እኔ እኮ ስሜ ይሄ ይባላል፣ ስሜ ይሄ ይባላል እያለ ራሱን አስተዋወቀ። ስለዚህ እንተዋወቀው። ማዕሪፈቱል አብዲ አንድ ባሪያ ማወቁ ረበሁ ጌታውን ማወቁ ግድ ነው። በሌላ ነገር ዲግሪ ኖሮ ጌታህ ማን እንደሆነ ካላወቅ ገደል ገብተሃል። በሌላ ነገር ማስትሬት ዲግሪ ዶክትሬት ኖሮ ጌታህ ማን እንደሆነ ካላወቀው ገደል ገብተሃል። ነፍስህን አድን። ወዲነሁ ሃይማኖቱን ማወቅ ዲንል ኢስላም እስልምና ነው ሃይማኖታችን የምንለው ማለት ነው። ወነቢየሁ ነቢይ ተደርገው የተላኩለትንም ማወቅ ማን ይባላሉ? ስማቸው ሙሐመደን ሙሐመድ ይባላሉ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን። እነዚህ ሶስት ነጥቦች ምን ተደረጉ? በጥቅል ተጠቀሱ። አሁን በዝርዝር ሊመጣባቸው ነው። መረቡክ ጌታህ ማን ነው? ላስተዋውቅህ እያሉህ ነው ሼኽ። ጀዋብ መልስ ረቢ የኔ ጌታ እኮ አላህ አላህ በመባል ይታወቃል። አራተኛ ጥያቄ ቢማ ዓረፍተ እንዴት አወክ? ማንን? ረበክ ጌታህን እንዴት አወከው? ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ጌታችን አልታየም አይደል? የሚታየው ገና የት ነው? አላህ ከሚያዩት ያደርገን የቂያማ ቀን ባሳለፍናቸው ሐዲቶችና የቁርአን አንቀጾች መሰረት አይደል? ስለዚህ እንዴት አወቅ ነው? አላህ ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ? ዩእሚኑነ ቢልገይብ እኔን ሳያዩኝ ተአምራቶቼን አይተው የኔን መኖር አውቀው የሚያመልኩኝ አለ። አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታቡ ላ ረይበ ፊህ ሁደን ሊልሙተቂን አለዚነ ዩእሚኑነ ቢልገይብ እኔን ሳያዩኝ ተአምራቶቼን ግን አይተው የኔን መኖር አረጋግጠው እኔን እገናኛለሁ ብለው ሲሰሩ ለኖሩት ጀነት ተዘጋጅታለች። ቁርአን በዚህ ምድር ላይ እንዲፋረዱባት ወርዳለች። ስለዚህ ሼኽ ምን አሉ? ቢማ በምን ዓረፍተ አወክ ረበክ ጌታህ እንዴት አወከውና ነው ረቢ አላህ ብለህ የመለስከው? ጀዋብ መልስ ቢአያቲሂ በተአምሮቹ። አያት ማለት አንቀጾች፣ ተአምሮች አንድ። ወመኽሉቃቲሂ በፈጠራቸው ፍጡሮች። መሰለን እኛ ማን ያስገኘን? ከፍቶ ወጣበታል አንስቶ አሁን እስካለንበት ሁኔታ ድረስ ያስገኘን ማን ነው? ጌታችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲነግረን ምን አለ? አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይኢን አም ሁሙል ኻሊቁን ያለ አንዳች ነገር ተገኙ ወይንስ እነሱ ራሳቸው ፈጣሪ ናቸዋል? በፍጹም ሁለቱንም አይደለንም። የተገኘ ነው በምንድን ነው? በጌታችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱ ነው የፈጠረን። ስለዚህ ቢአያቲሂ በተአምሮቹ፣ ወመኽሉቃቲሂ ፍጡሮቹን ደግሞ አይተን እኮ ነው የእሱን መኖር ያወቅ ነው። ኸይር አምስተኛ ጥያቄ ኡዝኩር እስቲ ጥቀስ አየተይን ሁለት ተአምራት ትልልቅ የሆኑ ወይንም አንቀጾች ሚን ከአያቲላህ ከአላህ አንቀጾች ውስጥ እስቲ ሁለት ጥቀስ። በተአምሮቹና በፍጡሮቹ ነው የእሱን መኖር ያወቅኩት ብለህ የለ እስቲ ሁለት ጥቀስ አሉና መልስ ጀዋብ አሉና አለይሉ ወነሃር አለይሉ ሌሊት ወነሃር ቀን። አላህ ራሱ ምን አለ? ወሚን አያቲሂ አለይሉ ወነሃር ወሸምሱ ወልቀመር ላ ተስጁዱ ሊሸምሲ ወላ ሊልቀመሪ ወስጁዱ ሊላሂ አለዚ ኸለቀሁነ ኢን ኩንቱም ኢያሁ ተዕቡዱን። ሀከዛ ወሚን አያቲሂ ከተአምሮቹ ውስጥ እኮ አለይሉ ሌሊት ወነሃር ቀን። አንድ ሰው ዓለም እንደው የፈለገ በስልጣኔ ለምንም የትም አትደርስም። የፈለገ መብራትና አብራ ቢሉ ድፍን አህጉርም ባንዴ ሲፈልጉ ማጨለም ሲፈልጉ ብርሃን ማድረግ ይችላሉ? አይችሉም። ጌታ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዩሊጁ ለይለ ፊ ነሃሪ ወዩሊጁ ነሃረ ፊ ሌይሊ ወሰኸረ አሸምሰ ወልቀመር ኢላ አኺሪል አያ። ሌሊቱ ቀን ውስጥ ቀኑ ሌሊቱን የሚፈላለጉ ሲሆኑ ትምህርት ቤት ምን የተማራችሁት ጋላክሲ ኦርቢት የሚባል አለ የለም? በዛ መልክ ሌሊትና ቀኑ የእሱ ተአምሮች ናቸው። ይሄን ደግሞ ከሱ ውጭ ማንም ሊያደርግ ስለማይችል የእሱን መኖር አንድ በዚህ ያወቅን ጥሩ። ስድስተኛ ጥያቄ ኡዝኩር ጥቀስ መኽሉቀይን ሁለት ፍጡሮች ሚን መኽሉቃቲላህ አላህ ከፈጠራቸው ውስጥ ሁለት ፍጡሮችን ግዙፍ የሚባሉ ከተአምርነት አላህ መኖሩን ያወክባቸውን እስቲ ጥቀስ። አሰማ ሰማያትን ወልአርድ እኔ ራሱን መረግጣትን መሬትን ሰማይንም ምድርንም አይቻለሁ። ሁለቱንም ደግሞ የፈጠረው ማን ነው? ጥንት ብቻውን የነበረ ኋላ ብቻውን የሚቀር አላህ ነው። ኸይር
እዚህ ድረስ ያለው ገብቷቸዋል ለሁላችሁም? የሚቀጥለው ገጽ ጥያቄ ቁጥር 7 ስለዚህ ጌታችን አላህ ነው የሚለውን በምን አረጋገጥን? በእነዚህ በሲጥ ቀለል ባሉ ማስረጃዎች አወቅን። ሁለተኛ ጥያቄ ቁጥር 7 ማዲኑክ ሃይማኖትህ ምንድን ነው? አሁን ምን ውስጥ ነው ያለነው? እስካሁን ድረስ ሶስቱ መሰረቶች ውስጥ አይደል? የመጀመሪያው መሰረት መልስ ሰጠን። ሁለተኛው መሰረት ላይ ገባን። ማዲኑክ ሃይማኖትህ ምንድን ነው? ዲንየ የኔ ሃይማኖት እኮ አልኢስላም እስልምና ነው። የኔ ብቻ ሳይሆን የነብያት ሁሉ ሃይማኖት ነው። እነሱ ባመኑበት አመኛለሁ። መል ኢስላሙ እስልምና ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ ቁጥር 8 መል ኢስላሙ እስልምና ማለት ምን ማለት ነው? ጀዋብ መልስ ሁወ እስልምና ማለት እኮ አልኢስቲስላሙ እጅ መስጠት እኮ ነው። አልኢስቲስላሙ እጅ መስጠት እኮ ነው። ለማን? ሊላህ ለአላህ እጅ መስጠት። በምን? ቢተውሂዲ አላህን በብቸኝነት በማምለክ ለአላህ እጅ መስጠት። ወልኢንቅያዱ መጎተት ለሁ ለሱ ለአላህ ቢጣዓቲ አላህን በመታዘዝ። ምሳሌ በረመዳን ወር ከፈጅር እስከ መግሪብ መብላት፣ መጠጣት፣ ግብረ ስጋ ግንኙነት አይቻልም አለ ማን? የዓለማቱ ጌታ። ከረመዳን ውጭ ግን የተፈቀደ ነገር ነበር አልነበረ? ስለዚህ በረመዳን ወር ለአላህ ህግጋት በዚህ ታዘዙ ስንባል፣ ተጎተቱ ስንባል ወደ ጾም ተጎተትን። የኢድና የአረፋ ቀን መጾም ይቻላል? አይቻልም። ብሉ ተብለናል። ወደ መብላት ደግሞ እንጎተታለን። ሀከዳ መጎተት ማለት ልክ አንድ ከብት ፈረስም ይሁን ግመልም ይሁን አንገቷ ውስጥ ገመድ ከገባ በኋላ ብትፈልግ ወደ ግራ ብትፈልግ ወደ ቀኝ ትጎትታታለህ አትጎትታትም? ማንም ሙስሊም ለአላህ ህግ ሊጎተት ይገባዋል። ተነስ በፈጅር ሰዓት ስገድ፣ እሺ። ከገንዘብህ ላይ ዘካ አውጣ፣ እሺ። ሀጅ ሂድ፣ እሺ። እረድ፣ እሺ። እንዲህ አርግ፣ እሺ። ይሄን ተው፣ እሺ። ኢንቅያድ ማለት መጎተት ለሁ ለሱ ለአላህ ቢጣዓ አላህን በመታዘዝ። ሶስተኛ ነጥብ ወልበራአቱ መራቅ። ወልበራአቱ መራቅ ሚነ ሽርኪ ከሽርክ መራቅ፣ ወአህሊህ ከባለቤቶቹ ሽርክን ከሚሰሩት ሰዎችም መራቅ። ከኢማን ስራ ሁሉ በላጭ ላላህ ብሎ መውደድ፣ ላላህ ብሎ መጥላት። እናስተምራቸዋለን፣ ሽርካቸውን አንቀበልም። የሚሻረከው አካል ጅብሪልም ይሁን ሚካኤልም ይሁን ነቢዩ ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁኑ ዒሳም ይሁን መርየምም ትሁን ማንም ከአላህ ውጭ የሚመለኩትን አንቀበልም፣ ወደዛ እንጥላለን። አንድ ይሄንን ሽርክ ተግባር የሚፈጽሙትንም ሰዎች እንርቃቸዋለን። ምን ማለት ነው? የልብ ወዳጅ አድርገን አንይዛቸውም፣ በአላህ ላይ በማጋራታቸው ብቻና ብቻ። ባረከላሁ ፊኩም። 9ኛ ጥያቄ ማ አርካኑ ማ ምን ያህል ነው? አርካኑ ሙሶሶዎቹ የእስልምና ስንት ናቸው? አርካኑሁ ሙሶሶዎቹ ማዕዘኖቹ እኮ 5 ናቸው። ወህየ እነሱም እኮ ይሄው እዚህ ጋር ባያችሁት መሰረት 1 2 3 4 5 ይላል። ይሄ ማለት የትኛው ነው? የአብደላህ ኢብን ዑመር ሐዲት ያሳለፍ ነው። ቡኒየ ልኢስላሙ ዐላ 50 ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ወኢቃሚ ሰላቲ ወኢታኢ ዘካቲ ወሐጅ ልበይቲ ወሰውሚ ረመዳን ያለውን እዚህ ጋር በምን አመጣው? በዚህ መልክ አመጣው። አርካኑሁ ሙሶሶዎቹ 5 ናቸው። ወህየ እነሱ የመጀመሪያ ነጥብ ሸሃደቱ መመስከር፣ ሸሃደቱ መመስከር፣ ኑጥቁን ቢልሊሳን በምላስ አውጥቶ መመስከር፣ አላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ። አላ ኢላሃ የሚለውን አስምሩና አንድ በሉት። አላ ኢላሃ የሚለውን አስምሩበትና አንድ ቁጥር በሉት። ኢላላህ የሚለውን ደግሞ አስምሩና 2 ቁጥር በሉት። ምን ማለት ነው? ላኢላሃ ኢላላህ የምትለዋ ንግግር 2 ሐረግ አላት። 2 ትልልቅ ቁም ነገሮች አሏት። አንድ ላይ ሊሆኑ ነው የሚገባው፣ ሊነጣጠሉ አይገባም። ላኢላሃ ማለት ምንን ይይዛል? ነፊን ይይዛል። ውድቅ ማድረግ። ምንን ውድቅ ማድረግ? አልዒባደቱ ሊገይሪላህ ከአላህ ውጭ ላሉ አምልኮ የሚሰጣቸው ማንም ሆኑ ማን ያንን አምልኮ ከነሱ ላይ መግፈፍ። ነፊ ማለት ውድቅ ማድረግ ማለት ነው፣ መግፈፍ። ኢላላህ ስንል ደግሞ በሐቅ ለሚመለከው አምላክ ኑትቢት እናጸድቃለን። ኢትባት ይባላል ይሄ። ኑትቢት እናጸድቃለን ምንን?
አምልኮ የተባለም በጠቅላላ ለአንድ አምላክ አላህ ብቻ። ስለዚህ ላኢላሃ ኢለላህ ምን ይዛለች? ነፊዩን ወኢትባት፣ ውድቅ ማድረጊያ መግፈፊያና ማጽደቂያ። ውድቅ ማድረጊያ ምንን? ከአላህ ውጭ የሚሰጡ አምልኮዎችን በጠቅላላ ውድቅ እናደርጋለን፣ እናጸድቃለን። ለማን ብቻ? ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ፣ በሐቅ ለሚመለከው አምላክ። ዓለም ላይ የሚመለኩት እስከ አላህ ውጭ በምንድን ነው? በባጢል በከንቱ በውሸት ነው የሚመለኩት። ኸይር እና አነ ሙሐመደን ሙሐመድ መሆናቸውንም ደግሞ እኮ እንመሰክራለን። ምን መሆናቸውን? ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን እንመሰክራለን። ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን እንመሰክራለን። ስለዚህ አላህን ማምለክ አይቻልም እሳቸው ባሳዩት አምልኮ ብቻና ብቻ ቢሆን እንጂ። ለምን? አላህ ራሱ መሰከረላቸው። መልእክተኛ እሱ ነው፣ እሱ በሰራው መንገድ ስሩ፣ እኔ እንድቀበላችሁ ከፈለጋችኋል። 4 ነጥብ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን በሉ? 2 ቀስቶች እንደዚህ ሳሉና አብዱሁ ወረሱሉሁ ብላችሁ ጻፉ። ባሪያውና መልእክተኛው ብላችሁ ጻፉ። ሙሐመዱን ረሱሉላህ በሚለው ስር አብዱሁ ባሪያው፣ ወረሱሉሁ መልእክተኛው። አብዱን ባሪያ ናቸው፣ ላ ዩዕበድ የማይመለኩ። አብዱን ባሪያ ናቸው፣ ላ ዩዕበድ የማይመለኩ። አላህ ምን አለ? አልሐምዱሊላሂ አለዚ አንዘለ ዐላ አብዲሂል ኪታብ። ምስጋና ሁሉ በጠቅላላ ለአላህ ነው፣ በባሪያው ላይ ቁርአንን ያወረደ። ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምን በሉ? ወረሱሉን ላ ዩከዘብ፣ የማይስተባበሉ እኮ ደግሞ ምንድን ናቸው? መልእክተኛ ናቸው። ዩሓ ኢለይ፣ ወደ እኔ መለኮታዊ ራእይ ይወረዳል ብለዋል። ወደ እሳቸው በመጣው ብቻ ነው አላህ መገዛት የሚቻለው። ጥሩ። በዚሁ በሙሐመድ ረሱሉላህ ስር ሌላ 4 ነጥቦች ደግሞ አሉ። 1 2 3 4 ብላችሁ ጻፉ። በሙሐመድ ረሱሉላህ ስር ደግሞ ሌላ 4 ነጥቦች አሉ። 1 2 3 4 ብላችሁ ጻፉ። የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ስንመሰክር አንደኛ ያዘዙትን ልንታዘዝ፣ አንደኛ እሳቸው ያዘዙትን ልንታዘዝ። ሁለተኛ እሳቸው የከለከሉትን ልንከለከል። ሁለተኛ እሳቸው የከለከሉትን ልንከለከል። ሶስተኛ እሳቸው የተናገሩትን በጠቅላላ እውነት ነው ብለን ልንቀበል። በሰሒህ ሐዲስ የመጣውን ማለት ነው። በትክክለኛ ሐዲስ የመጣውን እሳቸው የተናገሩትን በጠቅላላ እውነት ነው ብለን ልንቀበል። አራተኛ አላህን ልንገዛው ነው እሳቸው ባሳዩት መንገድ ብቻና ብቻ ቢሆን እንጂ። አምስተኛ ከነፍሳችን በላይ ልንወዳቸው። ከነፍሳችን በላይ ልንወዳቸው። አራተኛ ላይ ምን አሳልፈናል? እሳቸውን መከተል ኢቲባ አይደለ? ኢቲባ ማለት የመውደድ መገለጫ ቢሆንም አምስተኛው ነጥብ ደግሞ ወሳኝ ነው። ከማንም ከእናትም ከአባትም ከሚስትም ከምንም ነገር በላይ ከነፍስህም በላይ አካላዊ ፍቅር ልትወዳቸው። አካላዊ የሚለውን ያዝ፣ በኢቲባ እንዳትፈሰር። ኢቲባ ማለት ምን ማለት ነው? ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ፣ አላህን እውነት የምትወዱ ከሆነ እሳቸውን ተከተሉ ነው አይደል የተባለው? መከተል ምን ውስጥ ገብቷል? ምን ውስጥ ገብቷል? አራተኛው ነጥብ ውስጥ ገብቷል። አላህን ልንገዛው ነው እሳቸው ባሳዩት መንገድ ብቻ፣ ስግደትም ይሁን ሐጅም ይሁን። አምስተኛዋ በጣም ከባድ ነጥብ ናት። ከነፍስህ በላይ ማንም ሰው ነፍሱን ይወዳል አይወድም? ይወዳል አይወድም? ይወዳል አይወድም? ይወዳል። ከራሳችን በላይ ልንወዳቸው። ቶ ይሄ አባት፣ እናት፣ ሚስት፣ ልጅ ቶ በቃ የኢማን ደረጃችን እሳቸውን ከማንም በላይ እስካላፈቀረን ድረስ እምነታችን ሙሉ አይደለም። ማስረጃ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እሳቸው ምን አሉት? እኔን እስካልወደዳችሁ ድረስ እምነታችሁ ሙሉ አይደለም አሉ። የእሱ መልስ ምን ሆነ? ከሁሉም ሰው በላይ እወዶታለሁ ከነብሴ ሲቀር አላቸው። እሳቸው ምን አሉት? ገና ነህ አሉት። ገና ነህ፣ እምነት አልሞላም አሉት። ቆየት ብሎ መጣና ከነብሴ በላይ እወዶታለሁ አላቸው። ስለ መከተል ነበር እንዴ ተወራው? አይደለም፣ ስለ አካላዊ ውዴታ። አላየኋቸውም እኮ ኢላ አኺሪ። ጭራሽ እስልምና መቼ ይጣፍጣል ደግሞ እሳቸው ካልተወዱ? ይሄን ሁል ጊዜ ያስቡበት።
ትክክለኛ የኢማን ደረጃ ላይ መድረስ የፈለገ ሰው ሱናቸውን መከተል እሱ ሌላ ነገር ነው። አካላዊ ውዴታ ራሱ እሳቸውን ከማንም በላይ መውደድ እስካልቻልን ድረስ ኢማናችን ሙሉ አይደለም። አሁን ውዴታው ደረጃ አለው። አንደኛ መህቡብ ሊዛቲሂ ለሱነቱ ብቻ ሲባል የሚወደደው ማን ነው? አላህ ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ጅብሪል፣ ሚካኤል፣ እነ ኸዲጃ፣ እነ አቡበክር ስዲቅ የመሳሰሉት ለማን ሲባል ነው የሚወደዱት? ለአላህ ሲባል ነው የሚወደዱት። ለአላህ ሲባል ነው የሚወደዱት። ስለዚህ ነንተቢህ። ነቢዩ ምን ብለዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ከኔ ኡመቶች እኮ አሉ ለወደፊት የሚመጡ። ኢማም ሙስሊም ነው ሐዲሱን የዘገቡት፣ ሰሂህ ነው። እኔን ምን ይመኛሉ አሉ? እኔን ቤተሰባቸውን ፊዳ አድርገው እንኳን እኔን ለመገናኘት የሚመኙ ሰዎች አሉ አሉ። አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? ሰው ቤተሰቡን የሚሰጠው መቼ ነው? አንድ ከቤተሰቡ በላይ የሆነ የሚወደድ አካል ሲመጣ ነው አይደል? ስለዚህ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ያለን ግንኙነት ይሄ ነው ሊሆን የሚገባው። ምንም እንኳን በአካል ባናገኛቸውም ከማንም በላይ ከነፍሳችን በላይ የእውነት ልንወዳቸው ልናፈቅራቸው ይገባል። የሚስት ፍቅር ጸብ ይገባዋል። በአባትና በእናት መካከል ያለ ፍቅር አባትና እናትን የፈለገ ወዳለው ብትል ከጊዜ በኋላ ልትጣላ ትችላለህ። የእሳቸው ፍቅር ጸብ አይገባው። አንድ የወደድክ ከገባልህ በኋላ ኢማንህ ካልዘቀጠ በቀር አረ ኢማንህም ቢዘቅጥ ከራስ በላይ ላንተ የሚያስቡልህ ሰው ናቸው። አላህ ምን አለ ሲገልጻቸው? የሱ ምስክርነት ይበቃል። አነብዩ እኔ እኮ ይሄ ነብይ አድርጌ የላኩት ነብዩ ሙሐመድ አውላ በላጭ ነው ቢልሙእሚኒነ በአማኞች ላይ ሚን አንፉሲሂም ከነብሳቸው በላይ የሚያስብላቸው እኮ እሱ ነው። ስለዚህ ሀከዛ በቃ ይሄን አስቡበት። ሁሌ ኢማናችሁ እየተስተካከለ ይምጣ። ስድስተኛ ነጥብ ሁል ጊዜ በሳቸው ላይ ሰለዋት ልናበዛ፣ ሰለዋትና ሰላምታ ልናበዛ። ሰላምታ ማለት አሰላሙ አለይከ አዩሃ ነቢይ ቁጭ ብሎ ማለት ይቻላል። አተሕያ ላይ እንሌለ አተሕያቱ ሊላሂ ወሰለዋቱ ወጠይባት አሰላሙ አለይከ አዩሃ ነቢይ ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ምን ይባላል? ሰላምታ። ሰለዋት ሲሆን አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ ወባሪክ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ባረክተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ። ይሄ ረዥሙ ነው። አሳጠር ማለት ፈለክ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ወባሪክ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ። ሰለዋቱም ተገኘ፣ በረከት መጠየቁም ተገኘ። ጥሩ። ሌሎች ነጥቦችም አሉ። እነዚህን ያዙ ይበቃናል። ሁለተኛ ኢቃሚ ሰላቲ ኢቃም ማቋቋም ማዕ ሹሩጢሂ ከሌሎች መስፈርቶቹ ጋር እነዛን መስፈርቶች ጠብቆ ማቋቋም። አሰላት ስግደትን ማቋቋም። ኢቃሙ ማቋቋም፣ አሰላት ስግደትን። ሰላት ስግደት የኛ የመጨረሻዎቹ ህዝቦች መለያ ብቻ ነው ወይስ ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦችም ጭምር? ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦችም ጭምር። አብዛኛዎቹ የሸሪዓ ህግጋቶች ምንድናቸው? ለሁሉም ህዝቦች የታዘዙ ናቸው። ማስረጃ ጀምሩ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ረቢ ጀዐልኒ ሙቂመ ሰላቲ ወሚን ዙርየቲ። እንደዚህ ነው እውቀትም እየሰፋ የሚሄደው የዳዕዋ የማድረግም ችሎታ እንዲህ ነው እየጨመረ የሚሄደው። ኢቃም ማቋቋም፣ አሰላት ስግደትን መጀመሪያ ከመቋቋሙ በፊት ፈድሏን ማወቅ ግድ ነው አይደለ? ሁሉም ህዝብ ከሰራት ነቢያት ሁሉ ከሰሯት ምንድናት ማለት ነው? ትልቅ አምልኮ ናት ማለት ነው። ጥሩ። የመጀመሪያ ነጥብ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በስተርጅና ያገኛቸው ልጆቹን አስመልክቶ ምን አለ? አልሐምዱሊላሂ አለዚ ወሀበ ሊ ዐለል ኪበሪ ኢስማኢለ ወኢስሐቅ ኢነ ረቢ ለሰሚዑ አዱዓ። ምስጋና ሁሉ በጠቅላላ ለአላህ ይገባው በስተርጅና ኢስማኢልና ኢስሐቅን የሰጠኝ። ከዛ ምን አለ? ምን ተመኘላቸው? በአምልኮ ከኖሩ ነገሮች ሁሉ እንደሚስተካከሉ ስለሚያውቅ ረቢ ጌታዬ ሆይ ኢጅአልኒ አድርገኝ ሙቂመ የሚያቋቁም አሰላት ስግደትን እና አደዋም ምዘወትርባት አድርገኝ ወሚን ዙርየቲ ከዝርያዎችም ጭምር አለ። ጥሩ ቀጥሉ። ኢስማኤል ላይ ነው። ኢስማኤልን አስመልክቶ አላህ በጣም አወደሰው። ሰጋጅ ነበር። ጎንበስ ብሎ በሰገደ ቁጥር እንባው ይፈስ ነበር ካለ በኋላ ምን አለ? ፈኸለፈ ሚን ባዕድህም ኸልፉን አዳኡ ሰላተ ወተባኡ አሸሃዋት። ከነቢያቸው ኢስማኤል በኋላ ግን ሰዎች ተተኩ ስሜታቸው የሚከተሉና ስግደትን የተዉ አለ። ጥሩ ወደ ዒሳ እንምጣ። ዒሳ ምን አለ አለይሂ ሰላም? አያይዙ ቶሎ በሉ። ኢኒ አብዱላህ አታኒ አልኪታብ ወጀዐለኒ ነቢያ ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንቱ ወአውሳኒ ቢሰላቲ ወዘካቲ ማዱምቱ ሐያ። ኢኒ አብዱላህ እኔ እኮ የአላህ ባሪያ ነኝ። አታኒ አልኪታብ አላህ መጽሐፍ ሰጠኝ፣ መልእክተኛ ሆነ ማለት ነው። ባሪያና መልእክተኛ። ወጀዐለኒ አደረገኝ፣ ሙባረከን የተባረኩ፣
አይነማ ኩንቱ የትም ብሆን ወአውሳኒ አላህ አደራ አለኝ ቢሰላቲ ስግደትን በመስገድ ወዘካቲ ዘካን በመክፈል ማዱምቱ ሐየን በህይወት እስካለሁ ድረስ። ጥሩ ሙሳ አለይሂ ሰላምን አላህ ምን አላቸው? ኢነኒ አነላህ ላኢላሃ ኢላ አነ ፈዕቡድኒ ወአቂሚ ሰላተ ሊዚክሪ። ኢነኒ አነላህ እኔ እኮ እኔ አላህ ነኝ። ላኢላሃ ኢላ አነ ከኔ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ፈዕቡድኒ አምልከኝ። ሰላት አምልኮ ውስጥ ናት ወይስ አይደለችም? ናት አይደለችም? ናት። ግን ቀጠለና ምን አለ? ወአቂሚ ሰላተ ስግደትን አቋቁማት ሊዚክሪ እኔን ለማውሳት አለ። አምልኮ ውስጥ ከመሆኗ ጋር ነጥሎ አወጣት። በምክንያት ሊአነሃ ሚን አፍደሊል ዒባዳት በጣም ከተላቁ አምልኮ ውስጥ ናትና። ወደኛ ሸሪዓ ደግሞ ስንመጣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም የሸሪዓ ህግጋት የታዘዟቸው ሁሉንም የታዘዙ እዚህ ምድር ላይ ምን ሲቀር? ስግደት ሲቀር። ያኔ የተከበረ የሌሊት ጉዞ ተጉዘው ሰላት ይዘው መጡ። 7 ሰማይ አቋርጠው አላህ ምን አለ? ሱብሓነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ ለይለን ሚነል መስጂዲል ሐራመ ኢለል መስጂዲል አቅሰ አለዚ ባረክና ሐውለሁ ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና ኢላ አኺሪ። ጥራቻ ይገባው ብሎ ለራሱ ጥራቻን አስቀመጠ። ባሪያው ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከበረውን የሌሊት ጉዞ ከመስጂደል ሐረም አስነስቶ በይተል መቅዲስ እና እዛ ዙሪያ ከዛ ሰማይ 7 ሰማይ አቋርጦ የወሰዳቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የመጀመሪያ አንድ ያላህ ባሪያ የቂያማ ቀን ሂሳብ የሚሰራለት የሚተሳሰበው በምን ጉዳይ ነው አሉ? በስግደት። ስግደት ስትመዘን ከተስተካከለች ከዛ በኋላ ያለው ስራ እያማረ ይሄዳል አሉ። ስግደት ከተበላሸች አበቃ። ስግደት ከሌሎች አምልኮዎች ምን ይለያታል? ሌሎች አምልኮዎች ለምሳሌ የረመዳንን ጾም አንድ ሰው በሽተኛ ቢሆን ሙሳፊር መንገደኛ ቢሆን አዘግይቶ ሌላ ጊዜ መጾም ይችላል አይችልም? ስግደትስ ከቻልክ ቆመህ ትሰግዳለህ፣ ካልቻልክ ቁጭ ብለህ፣ ካልቻልክ ተኝተህ፣ ካልቻልክ ባይንህ እየጠቀስክ ኢላ አኺሪ ሐታ ጅሃድ ላይ አይቀርም አቅልህን እስካልሳትክ ድረስ የሚፈጸም አምልኮ ነው። ወሚን ፈድሊሂ ለነቢያት ደግሞ ኻስ የመጣው ያውም ለነቢይላህ ሙሳ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይለተል ኢስራ ወልሚዕራጅ ከመካ ተነስቼ ወዴት ሲሄድ ወደ በይተል መቅዲስ ሲሄድ ሙሳ ዐለይሂ ሰላምን ቀብሩ ውስጥ ሆኖ ሲሰግድ አየሁታል። ምን አይነት ምትገርም አምልኮ ብትሆን ነው! ሞተው አፈር ውስጥ ገብተው የነቢያትን ስጋ አፈር አይበላቸውም እንጂ አላህ መርጧቸው ነቢይላህ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ቀብራቸው ውስጥ ሲሰግዱ ማን አይተዋቸዋል? ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይተዋቸዋል። ስለዚህ ስግደት በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው። ይሄንን አርዕስት በተመለከተ አንድ ሐዲትን ጨምርና ሁሉን እናንሳው ብንል ምን ይሆናል? አያልቅም አይደል? ኪታቡም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። እንደዚህ ብቻ ሙለኸስ እያደረግን እንሄዳለን። ነቢዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? በይነ ረጁሊ ወበይነ ሽርኪ ወልኩፍሪ ተርከ ሰላት አሉ። አላህ ነጃ ይበላል። በይነ ረጁሊ በግለሰቡ መካከል እና ወበይነ ሽርኪ ወልኩፍር በክህደትና በማጋራት መካከል እኮ ያለው ልዩነት ተርከ ሰላት ስግደትን መተው ነው አሉ። ዑለማዎች ይህን ይዘው ምን ይላሉ? ፈመን ተረከሃ ስግደትን የተዋት ሰው ፈቀድ ከፈር በእርግጥ እኮ ከሃዲ ነው ይላሉ። አይ ሶስተኛ ነጥብ ኢታኡ አቲ ማለት ምን ማለት ነው? መምጣት አይደለ? ኢታኡ ይዞ መምጣት። አዘካት ዘካ የምትከፍልበት ወቅት ሲደርስ ከፍየል ይሁን ከበግ ይሁን ከከብት ይሁን ከግመል ይሁን የተቀመጠለት ቁጥር አለ። ከወርቅ ይሁን ከብር ይሁን ሰርተ ካተረፍከው ላይ ይሁን የተቀመጠለት ምን ይባላል? ኒሷብ። ኒሷብ ማለት ምን ማለት ነው? የሚመጣ ገንዘብ አለ። ከዛ ገንዘብ በላይ ሐውል ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? አመት መዞር። ያቺ ትርፏ አመት ከሞላት ከምን ከንግድ የሚገኘው ከፍየል ከበግ ከመሳሰሉት እስከሆነ ቁጥሮች አላቸው። እዚሁ ኪታብ ላይ ይመጣል። እነዛን ቁጥሮች ከሞላ አንተ አይደለህም መጥተው ዘካ ሰብሳቢዎች ኮርኩረው ካንተ ሊወስዱ የሚገባው አንተው ራስህ የሰጠኝ ጌታዬ ነው ይሰጣቸው ያላቸው 8 የደሃ ሙስሊም አይነቶች አሉ። ዘካ ወስጄ ልሰጣቸው ይገባል ብለህ ራስህ ልብህ ወዶ ልትፈጽመው የሚገባው አምልኮ ነው። ሰላት ትልቅ አምልኮ ነው። ከሰላት ቀጥሎ ደግሞ ምን ዘካ ይመጣል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኡሚርቱ አን ኡቃቲለ ናስ ሐታ የሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወዩቂሙ አሰላት ወዩእቱ አዘካት። ሰዎችን እኮ እንድጋደላቸው እኮ አላህ አዞኛል አሉ። ምን እስኪያደርጉ ድረስ? ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ እንዲመሰክሩ፣ የኔን መልእክተኝነት እንዲመሰክሩ፣ ስግደትን እንዲያቋቁሙና ዘካ እንዲከፍሉ። ሀከዛ። አራተኛ ነጥብ
ሰውሙ መጾም ረመዳን የረመዳንን ወር ረመዳን ሲባል ጾምንም ይይዛል አይደል? በአብዛኛዎቻችን አገላለጽ ማለት ነው። አረብኛው ግን የመጣው ምንድነው? ሰውም የምትለው ቃል ምንድናት? መጾም። ሰውም መጾም። ረመዳን ደግሞ የረመዳን ወር እንጂ ረመዳን አይደለም ጾም። ልብ በሉ። ረመዳን ከእስልምና 12 ወሮች ውስጥ ልክ ለምሳሌ ረቢዑል አወል፣ ሰፈር፣ ዙልሂጃ፣ ዙልቃዕዳ የመሳሰለው እንደሚባለው 9ኛው የኢስላማዊ ካላንደር ወር ምን ይባላል? ረመዳን ይባላል። ሰውሙ መጾም፣ ረመዳን የረመዳንን ወር መጾም። መስፈርቶቹን ኢንሻአላህ እንማማራለን። 5ኛ ሒጁ መጎብኘት፣ አልበይት የአላህን የተከበረ ቤት ካዕባን፣ መን ኢስተጣዐ የቻለ ሰው፣ መን ያግለሰብ፣ ኢስተጣዐ የቻለ ሰው፣ ኢለይሂ ወደሱ ወደ ማን ወደ ካዕባ፣ ሰቢላ መጓዝን የቻለ ሰው ገንዘብ ያለው እዚህ አገሩ ላይ ካዕባ ደርሶ ሐጅን ፈጽሞ ስርዓቶቹም ማለት ነው እስኪመለስ ድረስ ቤተሰቦቹ የሚያበላው ያለው ሰው በህይወት ዘመኑ አንድ ጊዜ ብቻ ግዴታ ናት። ከዛ ውጭ ያለው ምንድነው? ትርፍ ነው፣ ሱና ነው። ጥሩ ሐጁ መሄድ አምልኮ ለመፈጸም የት? አልበይት በይትላሂል ሐራም ያላ የተከበረ ቤት ካዕባ፣ መን ኢስተጣዐ የቻለ ሰው፣ ኢለይሂ ወደሱ መጓዝን፣ ሰቢላ ወደዛ መሄድ የቻለ ሰው። ኸይር ሱአል አልአሽር 10ኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ማ መራቲቡ አልኢስላም የእስልምና ደረጃዎች ስንት ናቸው? ወማ ሂየ እነማንስ ናቸው እነሱ? ይሄ ማለት 40 ሐዲት ላይ ተምራችኋል ካስታወሳችሁ። ሙነወር 40 ሐዲት አስተምሯችኋል አይደል? አላህ ይሽፊ። ሐዲቱ ጅብሪል በመባል የሚታወቀው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ያስተላለፉት ሐዲት ምን አሉ? ኢጥለዐ ዐለይና ረጁሉን አንድ ግለሰብ በእኛ ላይ ብቅ አለ አሉ። ጸጉሩ በጣም የጠቆረ ልብሱ በጣም የነጣ ላ ዩራ ዐለይሂ አተሩ አሰፈር የተጓዥነት ምልክት የማይታይበት የሆነ ፈአስነደ ሩክበተይሂ ኢላ ሩክበቲህ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግር ዘንድ እግሮቹን አስጠጋ፣ ጉልበቱን ወደ ጉልበታቸው። ከዛስ ሰአለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን ኢስላም ስለ እስልምና ንገሩኝ አላቸው። እሳቸው ምን ነገሩት? 5ቱን የእስልምና ምሰሶዎች። ስለ ኢማን ንገረኝ አለ። 6ቱን የኢማን ምሰሶዎች ነገሩት። ስለ ኢሕሳን ንገረኝ ብሎ ጠየቃቸው። አንዱን የኢሕሳን ምሰሶ ነገሩት። እንመጣበታለን። ከዛ ሌሎችንም ጥያቄዎች ጠየቃቸው። ወዲያው ከዛ አካባቢ ተሰወረባቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመርን ጠየቁት። ጠያቂው ማን እንደነበር ታውቃለህን አሉት። አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ፣ ምክንያቱም ያን ሰውዬ አያውቁትም። እሳቸው ምን አሉ? ሃዳ ጅብሪል እሱ እኮ ጅብሪል ነበር። አታኩም መጣላችሁ፣ ዩዓሊምኩም ሊያስተምራችሁ፣ አምረ ዲኒኩም የሃይማኖታችሁን ጉዳይ ሊያስተምራችሁ መጣ። ስለዚህ እዛ ላይ መራቲቡ የእስልምና ደረጃዎች አዲን የእስልምና ደረጃዎች ተጠቅሰዋል። አንደኛ ማን? ኢስላም። ሁለተኛ ማን? ኢማን። ሶስተኛ ማን? ኢሕሳን። ስለነሱ ነው የሚወራው። ማ መራቲቡ አልኢስላም የእስልምና ደረጃዎች እነማን ናቸው? አንድ ጥያቄ። ወማ ሂየ እነሱስ እነማን ናቸው? ጀዋብ መልስ። መራቲቡል ኢስላሚ የእስልምና እኮ ደረጃዎች 3 ናቸው። ወህየ እነሱም እኮ አንደኛ አልኢስላሙ እስልምና፣ ሁለተኛ አልኢማኑ እምነት፣ ሶስተኛ አልኢሕሳኑ ስራን ሲሰሩ ማስዋብና ማሳመር። እንዴት አድርጎ ማስዋብና ማሳመር? ለምሳሌ ሰውየው ሊሰግድ ቆሟል። አላሁ አክበር እያሉ ጣቱን እዚያ አፍንጫ ውስጥ ከቶ የእሷን ደግሞ እዚህ ንፍጥ ይዞ ከወጣ በሌላኛው ጣቱ እንዲያረገ ሰዎች አሚን ብቻ ሲሉ አሚን ማለትና አለዚ የራከ ሒነ ተቁም ወተቀሉበከ ፊ ሳጅዲን ይሄን በልብ ጥዶ መስገድ ይለያል አይለይም? ትርጉሙ ምን ማለት ነው? አለዚ የራከ አላህ እኮ የሚያይህ ጌታ ነው። ሒነ ተቁም ሊሰላት አንተ ለስግደት በምትቆምበት ጊዜ አላህ እያየኝ ነው። የዛሬ ቀን የቆምኳት እኮ ልትሆን ትችላለች ከጀሃነም እሳት መጠበቅባት። ልብህ ተጥዷል እዛ ጋር። ወተቀሉበከ ፊ ሳጅዲን ከአንዱ አርካን ወደ ሌላ አርካን በምትሄድበትም ጊዜ እኮ ይመለከታል። ልክ እንደዚህ ሰላትም ውስጥ ከሰላትም ውጭ አገርም ውስጥ ከአገር ውጭ ጌታዬ እያየኝ ነው ብለህ ስትንቀሳቀስና
አላህን እርግፍ አድርገህ ስትንቀሳቀስ አምልኮ ልዩነት አለው የለው? ወንጀል ልዩነት አለው የለው? አለው። ሀከዛ 11ኛ ጥያቄ መልኢማኑ እምነት ምንድን ነው? መልኢማኑ እምነት ምንድን ነው? ጀዋብ መልስ አልኢማኑ እምነት እኮ ሁወ እሱ እኮ ነው አልኢዕቲቃዱ ቢልቀልብ አልኢዕቲቃዱ መቋጠር ማመን በምን ቢልቀልብ በልብ ውስጥ ወልቀውሉ መናገር ደግሞ ያንን እምነት ቢልሊሳኒ በምላስ መናገር ሶስተኛ ወልዓመሉ መስራት ደግሞ በዛ እምነት ቢልጀዋሪህ በሰውነት አካል እስቲ ይችን የሚደግፍ ሐዲት አምጡልኝ አስተምሬያቸዋለሁ ባረከላሁ ፊክ ጀዛከላሁ ኸይረን አልኢማኑ ቢድኡን ወሰብዑነ ሹዕበተን እምነት እኮ ከ73 እስከ 79 ቅርንጫፍ ይይዛል ፈአፍደሉሃ ከዚህ ሁሉ እኮ በላጩ ቀውሉ ላኢላሃ ኢለላህ ላኢላሃ ኢለላህ የምትለዋን ንግግር መናገር ነው ይኸው የእምነት ቅርንጫፎች ውስጥ ምን አለ ንግግር በምላስ ወአድናሃ ዝቅተኛው ኢማጠቱ ማስወገድ አልአዛ አስቸጋሪ ነገር አኒ ጠሪቅ ከመንገድ ላይ ማስወገድ የሙዝልጣጭ ይሁን እሾህ ይሁን በምንድን ነው የሚወገደው በአካል በሰውነት መተግበር ወልሐያኡ ማፈር ሹዕበቱ ሚነል ኢማን ከእምነት ቅርንጫፎች ውስጥ እኮ ነው በምን ማፈር በልብ ውስጥ ማፈር ስለዚህ ምን ያዝን ማለት ነው እምነት 3 ክፍሎች እንዳሉት በምላስ ይነገራል በቀልብ ይቋጠራል በሰውነት ይተገበራል በዚህ እነማን ወጡ ማለት ነው በዘመናችን አንድ ትልቅ በሽታ መጥቷል ሴት ልጅ በታይት ወይ በሱሪ ትወጣለች ምሳሌ ነብዩ ምን ያሉት ማለት ነው አሁን አላያቸውም አሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን በሳቸው አንደበት ነው እንዴ የተባለው አሁን አላያቸውም አሉ ለወደፊት ይመጣሉ አሉ ለብሰው ያለበሱ አሉ ጭራሽ አሁን ያው እነሱ እንግሊዝኛ ሲያወሩ ድሮ የተማርነው ስላለን እናውቃለን ሂዩማን ከለር ታይት የሚሉት መጥቷል ታይት ነው ጥቁሩ ራሱ እኮ ብልግና ነው አይደል አላህ ዘንድ የሚያስጠይቅ ነው ሂዩማን ከለር ማለት ምን ማለት ነው ጠይም ከሆነች ሴትየዋ ጠይም ታይት ይገዛል ከሩቅ ሰው ደንግጦ እንደዚህ ሲል ምን እንዲመስል ነው ራቁቷ የምትሄድ እንዲመስል በዚህ ደረጃ ሰዎች ተጃጅለው ምን ይላሉ አንቺ አላህን አትፈሪም ወይ ስትባል ኢማን በቀልብ ነው የሚሉ ሴቶች አሉ ኢማን በምንድን ነው በቀልብ ነው ጸጉሯን ግማሽ ድረስ ምትከፍታለች ሌላም ወንድ ሆኖ ለሱ ማትገባውን አጅነቢ ሴት ይጨብጣታል አንተ አላህን አትፈራም ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወስፌ አናቴን ብወጋ ይሻለኛል ለኔ ማትገባኝን ሴት ከምጨብጥ ብለዋል ስትለው ምን ይላል ኢማን በልብ ነው እስልምና እኮ እንደዚህ ጥቃቅኑን ነገር እኮ አላህ ጥቃቅን ነገር አይለቃቀም የሚሉ ሰዎች አሉ ላኢላሃ ኢላላህ ለነሱ ሌላ ሸሪዓ የወረደ እስኪመስል ይሄው ኢማን ምንን ይይዛል በቀልብ ውስጥ ይቋጠራል በሰውነት ይተገበራል ምን በማድረግ አላህ ተው ያለህን ትተዋለህ ስራ ያለህን ትሰራለህ ደግሞ እውነት እነዚህ ሰዎች ኢማን በቀልብ ነው እንደሚሉት እውነት ቀልባቸው ጤነኛ ነው በፍጹም መስካሪያችን ማን ናቸው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ ፊል ጀሰዲ ሙድጋ ኢዛ ሰሉሐት ሰሉሐ አልጀሰዱ አልኩሉ ወኢዛ ፈሰደት ፈሰደ አልጀሰዱ ኩሉ በሰውነት ውስጥ አላ ወህየ አልቀልብ አሉ በሰውነት ውስጥ አንድ ቁራጭ ስጋ ያለች አሉ እሷ ስትስተካከል መላው ሰውነት ይስተካከላል እሷ ስትበላሽ መላው ሰውነት ይበላሻል እሷም ቀልብ ናት አሉ ስለዚህ ከዚህ ምን እንይዛለን አንድ ሰው ቀልቡ ጤነኛ አለመሆኑ በሽታ ላይ እንደወደቀ የሚያስታውቀው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእናንተ ማትገባችሁን አጅነቢ ሴት አትጨብጡ እያሉ ጭራሽ እሱ ሌላ ነገር ብሎ ደግሞ ሌላ ነገር ይላል ማለት ነው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ስለዚህ እምነት በምላስ ይነገራል በቀልብ ይቋጠራል በሰውነት ይተገበራል 12ኛ ጥያቄ ማ አርካኑል ኢማኒ የእምነት ምሰሶዎች ምንድናቸው ወማ አደዱሃ ቁጥራቸው ስንት ነው አርካኑል ኢማኒ የእምነት ምሰሶዎች እኮ ሲተቱን 6 ናቸው ወህየ እነሱም አልኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን ነው አንደኛ ሁለተኛ አልኢማኑ ቢልመላኢካ በመላእክት ማመን ነው ሶስተኛ አልኢማኑ ቢልኩቱብ አላህ መጽሐፍቶችን እንዳወረደ ማመን ነው አራተኛ አልኢማኑ ቢሩሱል መልእክተኞችን አላህ እንደላከ ነብያትን አላህ እንደላከ ማመን ነው አምስተኛ አልኢማኑ ማመን ነው ቢልየውሚ በቀን ማመን ነው አልአኺር
በመጨረሻው ቀን ማመን ነው። ስድስተኛ አልኢማኑ ማመን እኮ ነው ቢልቀደሪ በአላህ ውሳኔ ኸይሪሂ መልካሙንም አላህ ነው የወሰነው፣ ወሸሪሂ መጥፎውንም አላህ ነው የወሰነው ብሎ ማመን ነው። ኸይር እንመለስ ከላይ ጀምሮ እስከ ከአንድ እስከ 6 ድረስ ምን ሚል አላቸው? ኢማን 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 ሚል አለው አይደል? ማመን ማመን ማመን። እስቲ የሁለቱን ብቻ ነኝ። በአላህ ማመንና በመላእክቶች ማመን አንድ ነው አይደለም፣ ትልቅ ልዩነት አለው። በአላህ ስናምን በምንነቱ ነው የምናምነው፣ በጌትነቱ በብቸኛ አምላክነቱ ለሱ ስምና ባህሪ እንዳለው የሁሉ ፈጣሪ እሱ እንደሆነ ሕያው አድራጊ ገዳይ አምልኮዎች በጠቅላላ የሚገቡት እሱ እንደሆነ አይደል? በመላእክቶች ማመን ስንልስ አንደኛ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መላእክቶችን ከብርሃን እንደፈጠራቸው፣ ሁለተኛ ባለ ክንፎች አድርጎ እንደፈጠራቸው ባለ ሁለት ባለ ሁለት ባለ ሶስት ባለ ሶስት ባለ አራት ባለ አራት ባለ 600 ክንፍ አድርጎም የፈጠረው አለ። ሶስተኛ የሥራ ድርሻ እንዳላቸው ስም እንደሰጣቸው ጅብሪል፣ ሚካኤል፣ ሪድዋን፣ ማሊክ፣ ኢስራፊል፣ ነኪር፣ ሙንከር፣ ሪድዋን፣ ማሊክ የሥራ ድርሻቸው ላይ ስንመጣ ጅብሪል ምን ማድረግ መለኮታዊ ራእይ ማውረድና አጥፊ ህዝቦችን ለቅጣት ሲላክ ወርዶ መቅጣት። ሚካኤል ለምን ተመድቧል? ቡቃያ ማብቀልና ዝናብ ማዝነብ። አጥፊ ህዝቦችም ደግሞ ሲመጡ ምን ማድረግ አላህ ቅጣ ሲላቸው ጅብሪልና ሚካኤል እየወረዱ አብረው ቀጥተዋል። የማን ህዝቦች እንደቀጡት? የነብዩላህ ሉጥን ህዝቦች እንደቀጡት። ሶስተኛ አራተኛ ወይ አምስተኛ ነጥቦቹን ዝም ብዬ ልጥቀስ። እዚህ ምድር ላይ ሲመጡ ሰው ተመስለው ሊመጡም እንደሚችሉ። ሌላ ነጥብ እነሱ ያዩናል፣ እኛ አናያቸው። እዚህ ምድር ላይ ቢመጡ ራሱ ሰው ተመስለው አይበሉ አይጠጡ። ሌላ ነጥብ አምልኮ በፍጹም አይገባቸውም። አላህ ምን ስላለ? ዒባዱን ባሪያዎች ናቸው፣ ሙክረሙን የተላቁ ባሪያዎች ናቸው። አላህን በመገዛትና በማምለካቸው ላይ ላየፍቱሩን መቼም ቢሆን አይደክማቸውም። በፍጹም ደግሞ አላህን አያምጹትም። ላ ያዕሱነ አላህ ማ አመረሁም፣ ያዘዛቸውን እኮ በፍጹም አያምጹትም። አምልኮ አይገባቸውም። ቁጥር ስፍራቸውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ሚኖሩት የት ነው? ሰማይ ቤት ነው። ከብርሃን ነው የተፈጠሩት። ሀከታ። ስለዚህ በመላኢካ ማመን ደግሞ በዚህ መልክ ነው የሚታመነው። መጽሐፍቶችን አላህ እንደወረደ ማመን፣ ሁሉም የራሱ ቃሎች እንደሆኑ ማመን፣ ተውራትም፣ ኢንጂልም፣ ዘቡርም፣ ሱሑፍ ኢብራሂም ወሱሑፍ ሙሳም ይባላል። የነዚህ ሁሉ ግን የበላይ ጠቅላይ ማን ነው? ቁርአን ወይንም ፉርቃን ይባላል። እነዛ መበረዝ ገብቶባቸው ነበር በዘመናቸው። ቁርአን እንደማይበረዝ አላህ ራሱ ቃል ገብቷል። ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን፣ እኛ ኮነን ቁርአንን ያወረድነው እኛም ከመሰረዝ ከመደለዝ እንጠብቀዋለን አለ። ሀከዛ ጥሩ መልእክተኞች ተልከዋል። 124 ሺህ የሚሆኑ ነቢይና መልእክተኞች ተልከዋል። ከነዚህ ውስጥ 5 ምርጦች አሉ፣ ኡሉል ዐዝም ይባላሉ። አንደኛ ኑህ፣ ሁለተኛ ኢብራሂም፣ ሶስተኛ ሙሳ፣ አራተኛ ዒሳ፣ አምስተኛ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከአምስቱ ምርጡ ማን ነው? ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። በአኼራ ላይ ግልጽ ሐዲት መጥቷል። ምን የሚል? አነ ሰይዱ ወለዲ አደም ላፈኽር፣ ለጉራ አይደለም። የአደም ልጆች እኮ ሁሉ አለቃቸው በላጫቸው እኔ ነኝ አሉ። በአኼራ ላይ ሰይድ የሆኑት በምድርም ላይ ምንድን ናቸው? ሰይድ በላጭ ናቸው። ጥሩ አልኢማን ማመን ቢልየውሚል አኺር፣ በመጨረሻው ቀን ማመን። የመጨረሻው ቀን ለሁለት ይከፈላል። በግለሰብ ደረጃና በአጠቃላይ ደረጃ የሚቆመው የመጨረሻው ቀን። በግለሰብ ደረጃ የሰውየው የመጨረሻ ቀኑ ማለት የሚሞትባት ቀኑ ናት። ያቺ ቀን ሲሞት ለሱ ያቺ የመጨረሻ ቀኑ ናት። ትልቁ የመጨረሻ ቀን የሚባለው የትኛው ነው? ኢስራፊል በባለ ቀንዱ ጡሩምባ አንድ ጊዜ ሲነፋ ከዛች በፊት ምን ይከሰታል? ከዛ በፊት ምን ይከሰታል? ወኢደል ውሑሹ ሁሽረት፣ አውሬዎች ዱር ውስጥ ያሉት ከሰው ልጅ ጋር የሚደባለቁበት ሰዓት አለ። ሂጃዝ ከሚባል ቦታ እሳት ይነሳል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሰው ልጆችን ጠቅላላ ምን ያደርጋቸዋል? ወደ አንድ ቦታ ሰብስቦ ይጠራቸዋል አሉ። አንድ ጊዜ በባለ ቀንዱ ጡሩምባ ሲነፋ ፈሰኢቀ መን ፊ ሰማዋቲ ወልአርድ፣ በሰማይም በምድርም ያሉት በጠቅላላ ደንግጠው ምን ይሆናሉ? ይሞታሉ። ثم نفخ فيه أخرى፣ ከዚያ በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ከ40 ዓመት በኋላ በባለ ቀንዱ ጡሩምባ ኢስራፊል ይነፋል። فإذا هم قيام ينظرون፣ የሰው ልጆች አላህ ምን እንደሚፈጽምባቸው ለማየት ራቁታቸውን በባዶ እግር ሳይገረዙ ከቀብር ውስጥ ይወጣሉ። አከታ ከዛስ የሰው ልጆች ይመዘናሉ። ስራቸው የሥራ መዝገቦች ይሰጣሉ።
ወይ በቀኝ እጅ ወይ በግራ እጅ። ሲራጥን የሰው ልጆች ይሻገራሉ፣ ወይ ጀነት ወይ እሳት ይገባሉ። ስለዚህ ነፍስ ከምትወጣበት ሰዓት አንስቶ ጀነት እና ጀሃነም እስኪገባ ድረስ ባለው በጠቅላላ ማመን ምንን ይይዛል? አልኢማን ቢልየውሚል አኺር፣ በመጨረሻው ቀን ማመን የሚለውን ይይዛል። ዋና የሚፈለገው ግን ምንድነው? በመጨረሻው ቀን ማመን፣ ለዛች ቀን መዘጋጀት። ጥሩ። ስድስተኛ ነጥብ አልኢማን ማመን ቢልቀደር፣ በአላህ ውሳኔ ማመን። ምንን? ኸይሪሂ መልካሙንም፣ ወሸሪሂ መጥፎውንም አላህ ነው የወሰነው ብሎ ማመን። በቀደር ማመን አራት ነጥቦች ይይዛል። አንደኛ የአላህ አዋቂነት፣ የአላህ አዋቂነት። ሁለተኛ ያወቀው ነገር መጻፉ። ስለዚህ አንደኛ ዒልሙሁ፣ ሁለተኛ ወኪታበቱሁ የአላህ እውቀቱ መጻፉ። የሐዲሱ ማስረጃ ምንድነው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ ከመፈጠሯ ከ50 ሺህ ዓመት በፊት አላህ ምን አደረገ አሉ? ብዕሩን ጻፍ አለው። ምን ልጻፍ ጌታዬ ሆይ አለው። እስከ ቂያማ ድረስ የሚከሰተውን ነገር ጻፍ አለው። ተጻፈ። ይህን ኪታብ መቼ ነበር እንጀምራለን ያለው? መቼ ነበር እንጀምራለን ያለው? ባለፈው ሳምንት አይደል? ወደ ሶስተኛው እንምጣ። መሺአ የአላህ መሻት። ወማ ተሻኡነ ኢላ አየሻ አላህ። እኛ ባለፈው ሳምንት ሽተን ፈልገን ነበር አይደል ይህን ኪታብ ለመቅራት። አላህ የሻው ግን ምን ሆነ? ዛሬ እንዲጀመር ሆነና ዛሬ ጀመር ነው። ስለዚህ ዒልሙሁ እውቀቱ፣ ወኪታበቱ ያወቀው ተጻፈ፣ ወመሺአቱሁ የሱ መሻቱ፣ አራተኛ መፍጠሩ። ምንን መፍጠሩ? ወላሁ ኸለቀኩም ወማ ተዕመሉን። አላህ እኮ እናንተንም የምትሰሩትንም ፈጠረ፣ እናንተንም የምትሰሩትንም ፈጠረ። ይሄ ማለት ግን ለሰው ልጅ ምርጫ የለው አለው። ለሰው ልጅም መሺአ ተሰጥቶታል። በማን መሺአ ስር የሆነ? በአላህ መሺአ ስር የሆነ። ጥሩ። 13ኛ ጥያቄ ሀል ሊልኢማኒ ሱቡቱን፣ ሀል አለን ሊልኢማኒ ለእምነት አላትን፣ ሱቡቱን መጽናት አላትን። ለምሳሌ አንዴ አማኝ ከተሆነ በኋላ ወደ ላይም ወደ ታችም የማይሆን ሚጸና እምነት ነውን? እሺ መልስ ላ፣ በፍጹም ለይሰ የለም እኮ ሊልኢማኒ ለእምነት ሱቡቱን መጽናት የለም አንድ ቦታ። ላኪነሁ ነገር ግን የዚዱ ይጨምራል፣ ብጣዓ አላህን በመታዘዝ። ሶሃባዎች ባላህ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚታመንበት ሁሉ አምነው ነበር አልነበረም? አሁን አምነው ነበር አልነበረም? መጀመሪያ ላይ። ከዛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሱረቱል ፈትሕ ወረደባቸው። ኢና ፈተሕና ለከ ፈትሐን ሙቢና ሊየግፊረ ለከ አላሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢከ ወማ ተአኸር ወዩቲመ ኒዕመተሁ ዐለይከ ወየህዲየከ ሲራጠን ሙስተቂማ ወየህዲየከ አላሁ ወየንሱረከ አላሁ ነስረን ዐዚዛ። ረዥም ነው፣ ጠቅለል አድርጌ ልተርጉምላችሁ። እኛ እኮ ለአንተ መካን ከፈትንልህ፣ እንዲህ እንዲያረግንልህ፣ ያለፈውን ወንጀል የሚመጣውን ማርንልህ አላቸው። ሶሃባዎች ምን አሉ? ጠጋሉና ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ለእርሶ ነው አሏቸው። ይሄ ከላይ ጀምሮ ያለው ለእርሶ ነው፣ ለእኛ ሰው አሉ። አላህ ምን አለ? ሊየዝዳዱ ኢማንን ማዓ ኢማኒሂም፣ አላህ በእምነታቸው ላይ እምነት ሊጨምርላቸው አለ። ከዚህ ምን እንይዛለን? ኢማን ምን የሚሆን ነገር ነው? አላህን በታዘዝከው ቁጥር የሚጨምር ነገር ነው። እሺ ያዝ እዚህ ጋር ይኸው ላኪነሁ ነገር ግን የዚዱ ይጨምራል እኮ እምነት አንድ ቦታ ብቻ አይጸናም። ቢጣዓ አላህን በመታዘዝ ወየንቁሱ ይቀንሳል ደግሞ አንድ ቦታ ላይ አይቆምም። ቢልማዕሲየቲ አላህን በማመጽ ደግሞ እኮ የሚቀንስ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ወዴት እንመለሳለን? ጥያቄ ቁጥር 11 ላይ ምን ብለን ነበር? ኢማን ማለት በልብ ይቋጠራል፣ በምላስ ይነገራል፣ በሰውነት ይተገበራል ብለን ነበር አይደል? ከ13ኛው መልስ ጋር እናያይዘውና አላህን በመታዘዝ ይጨምራል። አራተኛ ነጥብ አላህን በማመጽ ደግሞ ይቀንሳል። ጥሩ 14ኛና 15ኛውን ጥያቄ አይተን እናቆማለን። 14ኛ ጥያቄ መልኢሕሳኑ በአምልኮ ማሳመር ምን ማለት ነው? በአምልኳችን ላይ ማሳመር መጨመር ማለት ምን ማለት ነው? አልኢሕሳኑ በአምልኮ ላይ ማስዋብ ማሳመር እኮ አንተዕቡደ አላህ አላህን ልትገዛው ነው። አንተዕቡደ ልታመልክ ልትገዛ ነው። ማንን? አላህን። ከአነከ ቁርጥ ተራሁ እንደምታየው አድርገህ፣ ከአነከ ቁርጥ ተራሁ እንደምታየው አድርገህ። ፈኢን ለም ተኩን ተራሁ አንተ ደግሞ እሱን መመልከት ባትችል፣ ፈኢነሁ የራክ ነገር ግን እወቅ እሱ እንደሚያይህ ደግሞ አድርገህ ምን አድርግ? እሱ እንደሚያይህ አድርገህ አስበህ ተገዛ፣ አትዘንጋ።
እቺ ሐረግ እቺ አረፍተ ነገር ምን አላት? ሁለት ጁምላ አላት፣ ሁለት ቁም ነገር። አንደኛ አላህን ስንገዛው ልክ እንደምናየው አድርገን መገዛት። ለምሳሌ ቀብር አለ ተባለ፣ ቀብር አለ ተባለ። ቀብርን ልክ በአይንህ እንዳየኸው አድርገህ ስትገዛና ስትፈራ ማለት ነው አላህን። አንተ ደግሞ ለምሳሌ በዛ ደረጃ መፍራት ባትችል ቀብር ግን አንተን እንደሚያድንህ እርግጥ ነው አይደለም? ቁርጥ ነው አይደለም? አንተ ብትዘነጋው እንኳን ሄደ የምትገባበት አለ። ምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ታላቁ አምልኮ የትኛው ነው? አላህን ልክ እንደምናየው አድርገን መገዛት። ይሄንንም ካልቻል እሱ እንደሚያየን ግን እንወቅ፣ አንዘንጋ። ይሄ ለምን ይጠቅማል? የትም ቦታ ሂድ፣ በልብ ውስጥ የፈለግከውን አስብ። هو مطلع عليه ውስጧን መርምሮ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። አንድ አንቀጽ እዚህ ጋር ላምጣላችሁ፣ ለሁል ጊዜው ያዙት። ለሁል ጊዜው በተለይ ወጣቶች ናችሁ፣ ብቻችሁን ስትሆኑ ገለል ስትሉ ስልክ ይዛችሁ ሰው አላየንም ብላችሁ ቀና ብላችሁ መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ግርግዳዎች ታያላችሁ። ዘመኑ ይሄ ሆኗል እኮ። ግን እዚህ ግርግዳ ውስጥ ያ ማይታየው ካሜራ አለ። ድንገት አሁን እንደዛ ከሆነ ደግሞ ድሮ ቀረ እንደተባለ ይሄ እንደዚህ የአይን ምልክት ያለው እሱ ቀረ። የሆነ ግርግዳ ላይ ምናምን የሚለጠፈው አሉ። ግን እዚህ ቤት ግን የሆነ ነገር ይኖር በቃ መጀመሪያ እንዲህ በደንብ ይሾፋል። ከግርግዳው በላይ ግን ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር ተመልካች ነው አይደለም? ከዛ ስልክህን እንደዚህ ስትጎረጉር ምናምን ደስ የማይል ነገር ስታይ ሰው አያየኝም ብለህ ደግሞ ሌላ አገር ስትሄድ እምቡር ስትል የሚጠቅምህን ነገር አላህ ተናገረ፣ ለእናንተም ለኛ። አላህ ምን አለ? ያዕለሙ ኻኢነተል አዕዩኒ ወማ ቱኽፊ አስሱዱር። ማየት አንድ ነገር ነው እኮ አይደል? ያላህ እይታ ግን ከውጫዊ አካላችን አልፎ ወማ ቱኽፊ የደበቀችውን አስሱዱር ልብ የደበቀችውን ሁሉ የሚያይ ጌታ ነው። አንቀጹ ይተርጎም። አብዱላህ ኢብኑ አባስ በተረጎሙ ትርጓሜ ያዕለሙ አላህ እኮ ያውቃል። ኻኢን ማለት ከዳተኛ፣ ኻኢነተል አዕዩን ከአይን ከዳተኛ የሆነችውን እኮ አላህ ያውቃል ሚለው ምን አሉ? የዚህ ሰውዬ ምሳሌው አሉ ሰው ቤት እንግድነት ተጠርቶ ሰዎቹ ሲያዩት አንገቱን ይደፋል አሉ። የልጅቷ ቤተሰቦች እዛ ቤት ሴት አለች አሉ። ሰዎቹ ሳያዩት ደግሞ እጠላ አለይሃ አይኑን ዘርጋ አድርጎ እሷን ይመለከታታል። ወማ ቱኽፊ ሱዱር የሚለውን ደግሞ ሲተረጉሙ ምን አሉ? እስኪመኝ ድረስ ምን ራቁቷን አግኝቶ በብልግና ሊገናኛት እስኪመኝ ድረስ ልቡን በርግዶ ነበር። ይሄን ግን ሰዎቹ አላወቁበትም። አላህ ግን አሉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከዳተኛውንም አይናየው፣ የልጅቷ ቤተሰቦች ባይነቁበትም ራቁቷን ሆና ሊገናኛት እንደፈለገም ደግሞ የልቡን ውስጥ አላህ አየበት። ስለዚህ በተለይ ምቀኝነት፣ ሸር የሚያስብ ሰው በሰው ፊት ያስታውቃል። ሀቢቢ ሰላም አለይኩም ብሎ ስንቱን ያሳይሃል። ለ32 ምናምን ጉዳይ ጥርሱን ያሳይህና ውስጡ ግን ምንድነው ያለው? ካንሰር ሆኖበታል አልሆነበትም? ያንተ ማግኘት ሆኖበታል አልሆነበትም? ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ካለን እሱ ዘንድ ቆመን ራቁታችን የምንመረመርበትን ቀን አስበን ምቀኝነት፣ ሸር፣ ማጋጨት፣ ይሄ በሰው ወሬ በሰው መሃል ወሬ ማዋሰር፣ እነዚህ ሁሉ በሽታዎች ከኛ ሊወጡ የሚችሉት ምን ሲሆን ነው? መሳቅ ካለብህ ከልብ ሳቅ፣ አለበለዚያ አታስመስል። ለምን? አንተ በውስጥ የቋጠርካትን አላህ ያውቃል። አያችሁ ኢስላም እንዴት ሰዎች እንደሚኮተኩታቸው። ምን ይላል ኪታቡል? አሳሲያቱ መሰረቶች ፊ ተርቢየቲል ኢስላሚያ፣ በእስላማዊ ኩትኳቶ እያንዳንዱ ሰው በምን መልክ መኖር አለበት። እሺ 15ኛ ጥያቄ ሀሊል ኢህሳኒ ስራ ለማሳመር ለኢህሳን አርካን ሙሶሶ አላትን? ላ ሙሶሶዎች የላትም። ለይሰ ለሁ አርካኑ ለኢህሳን እኮ ሙሶሶዎች የሏትም፣ ማዕዘናት የላትም። ወኢነማ ለሁ ለሷ እኮ ያላት ሩክኑን አንድ ሙሶሶ ብቻ ነው። አርካኑል ኢስላሚ አይደል ያለው? ሙሶሶዎች አይደል? አርካኑል ኢማን አይደል? እነዛ ጋር ብለን የነበረው እዚህስ ጋር አንድ ሩክን ብቻ ነው ያላት፣ አንድ ሙሶሶ። ዋሂዱን አንድ ሙሶሶ ብቻ ነው ያላት። ወህወ እሱም እኮ ከማ ዘከርናሁ 14ኛው ጥያቄ ላይ እንዳሳለፍነው ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ በደንብ ይጠና። ይሄን በአላህ ፍቃድ እናንተ ለሌላ ሰው ማስቀራት በምትችሉበት መልክ ነው ኖታችሁን እየያዛችሁ እያጠናችሁ መሆን ያለባችሁ። አላህ ካለ በነገው ዕለት ከ16ኛው ጥያቄ እናነሳለን።
አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጠቃሚ እውቀት ይስጠን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።